ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर आज आम एकादश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय स्वयंभुव मनु ध्रुव को युद्ध बंद करने परामर्श देइछन्ति। यही अध्यायर प्रथम भाग में पद्यांतरी और द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु। यूट्यूब रे शास्त्र ज्ञान ओडिया रे लिखंतु एवं 6918 लेखि ताको सर्च करंतु। फल जो चैनल टी आसो ताको सब्सक्राइब करंतु एवं सेठारे भागवत महापुराण प्रथम स्कंधरु वर्तमान अध्यावधि क्रमिक अनुसार पोस्ट करा जाइछि। याको धारावाहिक भाव में शुणिले आपणकर पाप क्षय होगा सहित अनेक ज्ञानर अधिकारी आप हो पारे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा चतुर्थ स्कंद एकादश अध्याय। एकादश अध्याय। मनुदे क्षीण जक्षनाश ध्रुव को तत्व उपदेश देत हिरु निबारिले एमंत एकादशे बोले। मैत्रेय उवाच एमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजले करी आचमन अस्त्रसु मरी नारायण संधान धनु हुळे कला ता देखी माया भस्म हेला गुह्यक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान दये क्लेश जेने देवे दे खंती रही सुने ध्रुवा मंची धनुर्गुण ज्योतिषु वर्ण पुंख बाण बाणर पक्ष कलहंस देखिक पिले दश दिश से बाण रिपु बले पशी अनल प्राय तेज दिशी मयूर जन्हे नाद करी आनंदे बनस्ते बिहरी एमंत तीक्ष्म बाण भेदी गुह्यक माया पुण छेदी कुपित होई अनायते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते जेसने सर्प फणा धरी गरुड़े धाए कोप भरी ताहाको देखी रण देशे नाराच पुण धरी रोषे बिंधई गुह्यक शरीरे भेदिला बाहु ऋषिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्ने संग्रामे समन भुवने गुह्यक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेखी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्य आसी संगेय नेक मुनि जने ध्रुव को देखी तो समने गुह्यक गणे दया बही बोलती ध्रुव मुख चाही मनुवाच शुणतु मोर उपदेश भवछ छाड़ मनुरोष एरोष घोर तम द्वार एनहे उत्तम व्यवहार जेरोष बसे ज्ञान हारी जेरोष बसे ज्ञान हारी निर्दोष पुण्य जन मारी पुण्यजन अर्थात यक्ष बा गुह्यक ए आंभ कूल धर्म नोहे साधुक मध्य दोष बहे एकई जन अपराधे अनेक
ମାରୁ କିମ୍ପା ଯୁଧେ ତୋ ଭାତୃ ବଧେ କ୍ରୋଧ ବହି ସାଧୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଏନୁ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଯାର ଦେହେ ପ୍ରାଣୀକି ହୃଦେ ଦୟା ବହେ ହିଂସା ନ ବହେ ତାର ଚିତ ଏହରି ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ମତ ସମତ୍ୱେ ସର୍ବଭୂତ ଦେଖେ ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ ହରିପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ହିଂସ୍ରକ ପ୍ରକୃତି ନ ରହେ ନ ଲାଗେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନ ଅନ୍ତେଲ ଭଇ ନିରଞ୍ଜନ ତୁ ହରି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ସର୍ବସ ମତେ ପରିମାଣି ସାଧୁଜନଙ୍କ ବ୍ରତ କରି କେପାରେ ଅଧର୍ମ ଆଚରି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମଭାବେ ସୁଖୀ ହରିଙ୍କି ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ହୃଦେ ଧରି ଦୟାତି ତୀକ୍ଷା ଯିବେ କରି ମୈତ୍ର ଭାବେ ଯାର ମନ ତାହାକୁ ରଖେ ଭଗବାନ ହରିପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧ ହୁଏ ଦୂର ଜୀବବ ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପଦେ ପଶେ ଯାଇ ଏ ପଞ୍ଚ ଭୂତେ ଦେହ ବହି ଏ ପଞ୍ଚ ଭୂତେ ଦେହ ବହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ହୋଇ ଏବେନି ସଙ୍ଗ ମୋର କାଳେ ରଜର ସଙ୍ଗେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେହ ବହି ଇହ ସଂସାରେ ଜନମଇ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ନାଶ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପରକାଶ ତହିନି ମିତ ମାତ୍ର ହୋଇ ପରମ ଜୀବକୁ ଭିଆଇ ମାୟାରେ ଭ୍ରମା ଏ ଜଗତ ଲୋଭକୁ ଯେହ୍ନେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ କହିଲେ ଚୁମ୍ବକ ସେ ହରି କାଳ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ନିଜ ମାୟାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବକ ରହି ସର୍ବହରେ ଅକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ ବିହରେ ପ୍ରବାହେ ଯେହ୍ନେ ବୃକ୍ଷରାଶି ଜଳର ବଳେ ଯାନ୍ତି ଭାସି ଏମନ୍ତ କାଳ ଚେଷ୍ଟା ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭାସନ୍ତି ଅବହେଳେ ସେ କାଳ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟୟ করে আদি অন্ত জন্মে জনকু জনমাই মরণে তাহাঙ্কু মরাই সে পক্ষ বিপক্ষ এ দুই তার স্বভাবে ন ঘটই প্রজায়ে তাহার আয়তে সমেব সন্তি এ জগতে ধূলি যে সনে বায়ু বলে উড়িপ সন্তি অন্তরালে কর্ম অধীন প্রাণী মানে তা পছে ধামন্তি দেশনে জন্তুয়া ইউষ হানি লাভ এ দুই তাহার স্বভাব কেহু বলন্তি এ জগত অটই কর্মর আয়ত কেবলে স্বভাব এহার কেবলে কালর সঞ্চার অপরে দইব কে কহি কে কহে কাম রূপ হই অবিদ্যা কাম সঙ্গে জড়ি ঘোর অন্ধারে প্রাণী পড়ি ভ্রমন্তি কাল বায়ু বলে কল্লোল যেহ্নে সিন্ধু জলে অব্যক্ত অপ্রমেয় সীমা কে জানি পারে তা মহিমা এণু তো ভ্রাতার মরণ গুহ্যকে নুহন্তি কারণ দৈব বল সে প্রমাণ একথা নিশ্চয় তু জাণ সোমায়া শক্তি জুতে সেহি সর্জই পাଳଇ ହରଇ ଏଣୁ କଳ ଭୂତଙ୍କର ଭୂତ ଭାବନ ଚକ୍ରଧର ଭୂତ ଭାବନ କହିଲେ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏଣୁ ସେ କାଳ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଦେବେ ପୂଜନ୍ତି ବଳି ଦେଇ ନାସାଭେ ଦିତ ଗାବ ଜେନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦାମିনী ବନ୍ଧନେ ଦାମିনী অর্থাৎ দৌড়ি
हे वत्स ताहाकु शरण पशतु होई एक मन जननी सपत्नी वचने मर्म भे दिला तोर मने बने पशिलु तप आसे स्वभावे तो पंचवरसे विष्णुआ राधि तपवने बसिबु गगन मंड विष्णुआ राधि तपबले बसिबु गगन मंडले त्रैलोक्य ऊर्ध पदगते बसिबु कल्प परिजन्ते ए माया मय मोहपाश छेदिलु भव बंध त्रास एबर जात हूँ लभिलु प्रत्यक्षे विष्णु को देखिलु चित्तेता हांकु एबे भज ए घोर तम बेगे तेज जाहाकू देखी प्राणी डरे से प्राणी जीव थाऊ मरे ईश्वर मित्र एकुबेर एहाकू अवज्ञात होर मारिकू बेर अनुचर कलु तू अन्याय आचार एबे हारे प्रीतिकर सर्वकू सळ हेब तोर मैत्रेय उवाच एमंत स्वयंभुव मनु प्रबोध कले पुत्र मन्यु अर्थात क्रोध ध्रुवकू आलिंगन कले मुनिक संगे पुरे गले से मनु चरणार बिंदे सुजने नम हे आनंदे चतुर्थ स्कंधे भागवत हरिम हिमा सुचरित सुजन जन एणे रस कहिला जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा सहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरितं नाम एकादशोऽध्यायः। वर्तमान एही अध्यायर आमे व्याख्या सुनिबा। युद्ध कहा मध्यरे ध्रुवंकर भाई उत्तमंकु गुह्यक गण मारि दैथिबारु गुह्यक ओ ध्रुवंक मध्यरे युद्ध होइथिला। एही युद्धरे अनेकंकर क्षति हेबा सहित जीवन मध्य नष्ट होइथिला। एहाकु लक्ष्य रखी स्वयंभुव मनु ध्रुवंकु परामर्श देले युद्ध बंद करिया पई। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, ऋषि मानकर प्रार्थना शुणी महाराज ध्रुव आचमन करी निज धनुरे नारायण अस्त्र संधान कले। ज्ञान उदय होइगले जेपरि अविद्यादि सकल प्रकार क्लेश दूर हो जाए। धनुरे से बाण जोखिया खणी यक्ष मानक द्वारा रचित सकल प्रकार माया सेहीपरि नष्ट होइगला। ऋषिवर नारायण द्वारा आविष्कृत सही अस्त्र को धनुरे जोखिया परे सेथिरु राजहंसर पर ओ सुनार फलक लागिथिबा तीक्ष्ण सरमान बाहरिबाकू लागिला एवं मयूर केकारव करी बनरे पशिजिबा परि सेही सबु सर पई सेही सबु सर साई साई शब्द करी शत्रु सेनार पशिगला। शत्रु सेनारे पशिगला। तीक्ष्ण सरमानंकर आघातरे शत्रु सेना विव्रत होइगला। ताहा देखि रणांगनर बहु यक्ष अत्यंत क्रोध होइगले एवं बड़ बड़ सर्प जेपरि गरुड़ को आक्रमण करने निज निजर फणा टेकी माड़ बस आसती सेमाने सेहीपरि निज निजर अस्त्र शस्त्र धरी ध्रुव को चतुर्दिगरु आक्रमण कले। सेमाने सम्मुख रण पई आसुचंती देखि ध्रुव निजर बाण द्वारा सेमानकर भुज जंघ कांध और उदर आदि अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न करदे सेमानकु सही सर्वश्रेष्ठ लोककु बा सत्य लोककु पठाई देले जेउठिकी कि ऊर्ध्वरे ता मुनि माने सूर्यमंडल भेद करी जाइथांती। ए भितरे ताहांकर पितामह स्वयंभुव मनु देखिले जे ध्रुव विचित्र रथरे चढ़ी निरपराध यक्ष मानकु मारी चलीछंती। अवस्था देखि यक्ष मानक उपरे ताहांकर दया हैला। से बहु ऋषि को साथी धरी सेठाकु गले एवं नाती ध्रुव को बुझाई कहिले। ध्रुव हेउचंती स्वयंभुव मनुकर नाती। स्वयंभुव मनुकर दुईटी पुत्र उतानपाद एवं प्रियव्रत। स्वयंभुव मनु हेले ब्रह्मांक पुत्र, उतानपादंकर पुत्र हेले आमर ध्रुव। तेणु ध्रुव हेउचंती ब्रह्मांकर नाती।
ମନୁ କହିଲେ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ମନୁ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବକୁ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ବେଶୀ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ନରକର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର। କ୍ରୋଧବଶତଃ ତୁମେ ଅଯଥା ଏହି ନିରପରାଧ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲ। ବତ୍ସ, ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଛ, ଏହା ଆମ କୁଳର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏପରି କର୍ମକୁ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ବାବୁ, ତୁମ ଭାଇ ପ୍ରତି ତୁମର ବଡ଼ ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ତାହା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାଇର ବଧରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ମାତ୍ର ଯକ୍ଷର ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ କେତେ ଯକ୍ଷକୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲାଣି ଦେଖୁଛ ତ? ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରିନେଇ ଏହା ପାଇଁ ପଶୁଙ୍କ ପରି ହୋଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବାଟା ଭଗବତ୍ ସେବୀ ସାଧୁଜନଙ୍କର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ବଡ଼ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ତାହାଙ୍କର ପରମପଦ ପାଇଗଲ। ତୁମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ସାଧୁଜନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ତଥାପି ତୁମେ ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ କର୍ମ କିପରି କରିଦେଲ? ସର୍ବାତ୍ମା ଶ୍ରୀହରି ତ ନିଜଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା, କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ସମସ୍କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ସମତ୍ୱଭାବ ରଖିଲେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣରୁ ଏବଂ ସେସବୁର କାର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବାପା ଧ୍ରୁବ, ଦେହ ଆଦି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ସମାଗମରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ, ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ଯେପରି ଭୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକର ସୃଜନ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପରମ ପୁରୁଷ ନିର୍ଗୁଣ ପରମାତ୍ମା ତ ଏସବୁ କର୍ମରେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚୁମ୍ବକର ଆଶ୍ରୟରେ ଲୁହା ଯେପରି ଚଳାୟମାନ ହୁଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକରଣାତ୍ମକ ଜଗତ ସେହିପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କାଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣରେ କ୍ଷୋଭ ବା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ସତରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସର୍ବଥା ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଧ୍ରୁବ, ସେହି କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଅବୟ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ତକାରକ ତଥା ଅନାଦି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦିକର୍ତ୍ତା। ସେ ହିଁ ଏକ ଜୀବଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତଥା ମାରୁଥିବା ଲୋକକୁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମରାଇ ତାହାର ସଂହାର କରନ୍ତି। ସେହି କାଳ ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ରୂପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତାହାଙ୍କର କେହି ମିତ୍ର ନୁହେଁ କି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହା ସହିତ ଯେପରି ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଅଧୀନ ହୋଇ କାଳର ଗତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଫଳ ଭୋଗନ୍ତି। ସର୍ବସମର୍ଥ ଶ୍ରୀହରି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଜୀବର ଆୟୁରେ କ୍ଷୟବୃଦ୍ଧି ବିଧାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଦୁଇ କର୍ମରୁ ରହିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ। ରାଜନ୍, ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ମୀମାଂସକମାନେ କର୍ମ ବୋଲି ଓ ଚାର୍ବାକମାନେ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି, ବୈଶେଷିକ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ କାଳ ବୋଲି, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଦୈବ ବୋଲି ଏବଂ କାମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ପ୍ରମାଣର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି। ମହଦାଦି ଅନେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୂଳ କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ବତ୍ସ, ଏହି କୁବେରଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ତୁମ ଭାଇର ଘାତକ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ଜନ୍ମ ମରଣର ବାସ୍ତବିକ କାରଣ। ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସଂସାରର ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଓ କର୍ମରୁ ସଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ନିୟନ୍ତା ଓ ରକ୍ଷକର୍ତ୍ତା ସେହି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜ ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସକଳ ଜୀବକୁ ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଯେପରି ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବଳଦ ତା ମାଲିକର ବୋଝ ବୋହି ଚାଲେ, ସେହିପରି ଜଗତ ରଚୟିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ମଧ୍ୟ ନାମରୂପ
ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅମୃତମୟ ରୂପ ତଥା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ବାବୁ, ତୁମେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ। ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ସାବତ ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟବାଣରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମାଙ୍କ କୋଳ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଋଷିକେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ତୁମେ ତ୍ରିଲୋକର ଉପରେ ଧ୍ରୁବପଦ ପାଇଗଲ ଏବଂ ଯେ ତୁମର ବୈରଭାବହୀନ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବଶତଃ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅବିନାଶୀ ଓ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଖୋଜ। ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଏହି ଭେଦଭାବମୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ମାୟାମୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ଏପରି କଲେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବାନ୍ତଜାମୀ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କଠାରେ ତୁମର ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ ମୁଁ ମୋର ପଣ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅବିଦ୍ୟାର ଗଣ୍ଠିକୁ କାଟିଦେଇ ପାରିବ। ରାଜନ, ଔଷଧ ସେବନ କରି ଯେପରି ରୋଗ ଶାନ୍ତ କରାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲି ତୁମେ ତାହା ବିଚାର କରି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କର। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗର ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭୟ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଭୟ କାହା ପ୍ରତି ଭୟ ନ ରହୁ, ସେ କଦାପି କ୍ରୋଧବଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାବି ତୁମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଯକ୍ଷକୁ ମାରିଦେଲ, ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସଖା କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅପରାଧ କରି ବସିଲ। ତେଣୁ ବାପା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତେଜ ଆମ କୁଳକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବିନମ୍ର ଭାଷଣ ଓ ବିନୟ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଧ୍ରୁବ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ମାନବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଅନେକ କ୍ରୋଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ନର୍କର ଦ୍ୱାର। କ୍ରୋଧକୁ ଗୋଟେ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତାହା ଆମେ କେବେ ବି ହେୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟାମୋହ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜୀବନ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।